कोकण सिंधू शिक्षण प्रतिष्ठान दोडामार्ग तसेच शिवशक्ती वाचनालय जोळंबे येथे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे। तसेच सरपंचायत समिती सदस्य म्हणूनही कार्यरत होते। मी श्री डॉक्टर विनयराज सरांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सरांचे स्वागत करावे। Respected Shri Sandeep Rane Sir, President of Mauli Mandir Trust. Shri Dilip Sargaonkar Sir, Member of Bandari Seva Samaj, Mr. Trimbak Gawandi Sir, Mr. Anand Rane Sir, Mr. Chandrakant Rane Sir, Reddy Vikas Mandal, Mumbai, Dr. Srimati Anita Raut Madam, Advisor of Vidya Vikas Education Society. We also have among our midst Shri Ram Singh Rani Sir, Sarpanch of Reddy. Shri Dilip Sargaonkar Sir, the school. Shri Mangesh Naik Sir, PTA Representative, Shri Subhash Gawandi Sir, SMC Representative, Thank you very much, sir. Now, I request Honorable Dr. Vineyraj sir to welcome Dr. Anita Raut Madam, Advisor of Vidya Vikas Education Society, is felicited by our headmistress. Now, I request Dr. Vineyraj sir to welcome Shri Madhukar Mestri Sir, Advisor of our
our school and management representative. Welcome Mrs. Geeta Milson ma'am, our school headmistress. Now I request our HM ma'am to welcome Mr. Ganesham Panji sir, YouTuber, school committee member. I may proceed to felicitate our meritorious students of batch 2023-24. Let's congratulate our meritorious SSC students who, with their hard work and determination, have brought laurels to our school. I call up 20% and stood first in school. I would request our Honorable Chief Guest to felicitate her. Ms. Panjal Parak. This scholarship is instituted by school in loving memory of late Sri Namdev Bhai Raut sir. Also, the scholarship sponsored by Mrs. Ananya Tande for students standing first in Standard 10 in loving memory of late Srimati Suman Savlaram Mistri goes to Pranjal Parak. Sharvari Gajanan Duple and Tanvi Anand Tandil both have secured 90% and stood second in class. I would request Chief Guest to felicitate them. This scholarship is instituted by school in loving memory of late Sri Namdev Bhai Raut sir. Let's have a huge round of applause for our students. Students, parents, kindly clap for our students and motivate them. Then we have Atharva Dinesh Turaskar, who has secured 89.60% and stood third. This scholarship is also instituted by school in loving memory of late Sri Namdev Bhai Raut sir. Let's have a huge round of applause. Also, we have a scholarship for Standard 9, scholarship in loving memory of Miss Tejaswini Sargaokar, donated by Dilip Sargaokar sir to girl coming first in class 9. Scholarship for coming first in Standard 9 given in the name of Miss Tanvi Tandil, ex-student of our school, also goes to Shamita Taravnekar. शिक्षक निव्वळ शब्दांची पूजा करीत नाही, तर ते परिश्रमाची आरती गातात. येणाऱ्या अनेक पिढ्यांच्या हातात परिवर्तनाचा सूर्य देतात.
विद्यार्थी विकासाचा ध्यास घेत नवनवीन उपक्रमातून या शिक्षिकेने गुणवत्ता साधली आहे. असाच एक अभिमानास्पद क्षण म्हणजेच आमच्या मातोश्री पार्वतीराव विद्यालयाच्या सहाय्यक शिक्षिका श्रीमती नाझिया शेख यांना कास्ट ट्राईब शिक्षण संघटना आयोजित सन्माननीय फातिमा शेख आदर्श शिक्षिका पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलेले आहे. मी सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करायचे आहे. मी श्री गणेश गवस सरांना विनंती करते की त्यांनी श्रीमती नाझिया शेख यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करावा व तिच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा द्याव्या. ही गोष्ट शाळेसाठी, संस्थेसाठी व आम्हा सर्वांसाठी अभिमानास्पद. ज्ञानाविना नसे जगी सन्मान. जीवन भवसागर तराया चला बंधू गुरुराया. देशात पूर्वीपासून गुरु शिष्य परंपरा असून शिक्षक विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्याबरोबरच देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यात शिक्षकांचे समर्पण तसेच योगदान हे अतुलनीय आहे. अशाच एका शिक्षिकेचा सन्मान आज आपण करत आहोत. विद्यार्थ्यांशी असलेले प्रेमाचे नाते, समाजाशी असलेली बांधिलकी, बुद्धिमत्ता तसेच प्रत्येक कार्यात असलेली तळमळ, मेहनत, सृजनशीलता असे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण ज्या शिक्षिकेमध्ये दिसून येतात अशा गेली 9 वर्षे सेवेत कार्यरत असलेल्या आपल्या मातोश्री पार्वतीराव विद्यालयाच्या सहाय्यक शिक्षिका श्रीमती भावना पडवळ टीचर यांचा सन्मान आज आपण करत आहोत. विनंती करते. मी श्री संदीप राणे सरांना विनंती करते की त्यांनी भावना पडवळ टीचर यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करावा व त्यांच्या भावी वाटचालीस शुभेच्छा द्याव्या. रात्रीच्या शाळा सुरक्षिततेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे असे मातोश्री पार्वतीराव विद्यालयाचे नाईट वॉचमॅन जे कोणत्याही कामात सक्रिय असतात. नाईट ड्युटी सांभाळत अचानक दिवसाची ड्युटी असली तरी त्याला कधीही नकार न देता अतिशय प्रेमळ, सुस्वभावी असे आमचे नाईट वॉचमॅन श्री गोविंद गवंडी यांचाही सत्कार आपण करत आहोत. त्यांना मी मंचावर येण्याची विनंती करते. मी श्री गणेश गवस सरांना विनंती करते की त्यांनी श्री गोविंद गवंडी यांचा सत्कार प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांचा जसा सहभाग असतो तसाच पालकांचा सहभाग देखील शाळेला लागतो. काही पालक हिरहिरीने सहभाग घेतात. त्यातील प्रत्येक पालकांचा सत्कार करणे शक्य होणार नसल्याने काही प्रतिकात्मक पालकांचा सत्कार आपण येथे करणार आहोत. त्यापैकी शाळेच्या प्रत्येक कार्यक्रमात वेळोवेळी व शेवटपर्यंत सहकार्य करणारे श्री तुकाराम साळगावकर यांचा सत्कार आपण करणार आहोत. तरी त्यांना मंचावर येण्याची विनंती करते. तसेच सौ सरिता भगत, सौ शीतल बागकर, सौ स्नेहा जोशी यांचा देखील येथे सत्कार होणार आहे. शिशु विभागाच्या शिक्षिका जेव्हा गैरहजर असतात त्या गैरहजेरीत मुलांना सांभाळण्याचे काम करून त्यांनी वेळोवेळी शाळेला सहकार्य केले आहे. त्यासाठी
मी सौ सरिता भगत, सौ शीतल बागकर व सौ स्नेहा जोशी यांना मंचावर येण्याची विनंती करते. संदीप राणे सरांना पालकांना पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करावा. Thank you very much, sir. Thank you, sir. We also would like to honor Mr. Tata Naik, our DJ arranger and the stage decorator. I request him to come on the stage, Mr. Tata Naik. I request Sri Sandeep Rane sir to felicitate him. Now, our welcoming and felicitation program has ended. I would request our today's chief guest, Honorable Sri Ganesh Gavasar, to speak few words on this occasion. नमस्कार. मातोश्री पार्वती राऊत विद्यालय रेडी या विद्यालयाच्या 13व्या स्नेहसंमेलनानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर विनय राऊत सर, त्याचप्रमाणे या गावचे सरपंच रामसिंग राणे सर, श्रीमती लतिका रेडकर, गीतांजली वळवेकर, त्याचप्रमाणे अनगा राऊत, डॉक्टर अनगा राऊत या सर्व व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व पालक वर्ग, उपस्थित सर्व विद्यार्थी वर्ग आणि उपस्थित गुरुजन वर्ग आणि माता भगिनी, आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा योग आला. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला या व्यासपीठावर आणून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मातोश्री पार्वती राऊत विद्यालयाचे सर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष व गुरुजन वर्ग यांना मी पहिल्याप्रथम या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. या ठिकाणी गुरुवर्य पम राऊत सर यांनी या शाळेचं रोपटं लावलं. मुंबईसारख्या शहरामध्ये रेडी गावामधून जाऊन त्यांनी मुंबईसारख्या शहरामध्ये या ठिकाणी शैक्षणिक जे कार्य केलं, या ठिकाणी आल्यानंतर मी त्यांचे सर्व ते अहवाल वाचत होतो, तर त्या ठिकाणी पाहिलं की असं कार्य ग्रामीण भागातल्या माणसाने जाऊन मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहरामध्ये करणं आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आपल्या भागाचा पण विकास झाला पाहिजे ही मनामध्ये कल्पना करून त्यांनी रेडीसारख्या गावामध्ये चांगली अशी शाळा या ठिकाणी निर्माण केली. आज आपण पाहतो शिक्षण क्षेत्रामध्ये जी आमूलाग्र बदल होत आहे, त्या आमूलाग्र बदलामध्ये इंग्रजी हे माध्यम अशासाठी नाही आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय भाषा झाल्यानंतर आज आपण ज्यावेळी जगामध्ये सगळीकडे जातो, भारत देशामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जातो, त्यावेळी इंग्रजी हा विषय प्रत्येकाला आला पाहिजे आणि इंग्रजीमध्ये जो निपुण असतो तो त्या ठिकाणी पुढे चांगल्या होत असतो. त्यासाठी सर्व पालक वर्ग
या ठिकाणी आपल्या मुलाचं चांगलं शैक्षणिक वातावरण राहावं, आपलं शैक्षणिक धोरण राहावं, यासाठी या शाळेमध्ये या ठिकाणी प्रवेश घेत असतात। आणि आता मी अनेक कार्यक्रम सुद्धा या ठिकाणी पाहिले, सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहिले, चांगले असे कार्यक्रम या ठिकाणी त्या मुलांनी सादर केले। त्या मुलांचं मी शतशः कौतुक करतो, कारण छोटी छोटी मुलं व्यासपीठावर येऊन त्यांनी जे कलागुण दाखवलेले आहेत। आपण काय बघतो, प्रत्येक पालकाची एक इच्छा असते की माझा मुलगा डॉक्टर व्हावा, इंजिनियर व्हावा, ही मनोकामना असते। कोणताही पालक असा म्हणत नाही की माझा मुलगा शेतकरी व्हावा, परंतु ज्या मुलामध्ये गुण आहेत ते कलागुण आहेत। हे कलागुण अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये आपल्याला दिसतात, तो पुढे काय होऊ शकतो। पालकांना माझी एक विनंती आहे की शैक्षणिक दृष्ट्या त्या मुलावर कोणताही प्रबोधन न करता त्या पालकामध्ये, त्या मुलामध्ये कोणते गुण आहेत, मग तो क्रीडा क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य घेत असेल, तो कला क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य घेत असेल, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य घेत असेल, तर त्याला प्रोत्साहन देण्याचं काम आम्ही केलं पाहिजे। आज भारताचा इतिहास पाहिला, भारताचे वेगवेगळे क्षेत्र पाहिले, असं काही विषय नाही आहे की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तो डॉक्टर झाला पाहिजे, इंजिनियर झाला पाहिजे तरच तो प्रगती करतो। प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रगती करण्यासाठी वेगळी दालनं आहेत। आज आपण पाहतो, आपला कलाकार म्हणून अमिताभ बच्चनचं आपण नाव घेतो, पण अमिताभ बच्चनने त्या ठिकाणी कला क्षेत्रामध्ये कशी प्रगती केली, लता मंगेशकरने त्या ठिकाणी गाण्याच्या क्षेत्रामध्ये प्रगती केली, अशा प्रकारची प्रगती आपली मुलं सुद्धा करू शकतात। ही भावना ठेवून त्या मुलांची प्रगतीसाठी आपण झटलं पाहिजे, असं या ठिकाणी मी विनंती करतो। या प्रशालेने जवळजवळ मुंबईमध्ये अनेक अशा शाळा या ठिकाणी चालवत आहेत। वेगवेगळ्या विनाअनुदानित शाळा आणि अनुदानित शाळा चालवत असताना मुंबईसारख्या शहरामध्ये त्यांनी आपलं एक नाव निर्माण केलेलं आहे, आणि हे नाव या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा निर्माण करत असताना मी या संस्थेच्या अध्यक्ष व सर्व सदस्यांना या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो की तुम्ही या ग्रामीण भागामध्ये चांगली अशी शैक्षणिक सोय या मुलांसाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे। आज वेगवेगळ्या गावामधून मुलं आणण्यासाठी बसेसची व्यवस्था या संस्थेने केलेली आहे। शिक्षण हे अमूलाग्र बदल होत असताना ज्यावेळी आम्ही शिक्षण घेत होतो, मी जवळ शिक्षण घेत असताना जवळजवळ 8 किलोमीटर रोज चालत जाऊन शिक्षण घेतलेलं आहे। माझं गाव आहे, माझ्या गावापासून शाळा 8 किलोमीटरवर होती। 8 किलोमीटरवर शाळा, 4थी पर्यंत शाळा गावात होती, परंतु 5वी पासून 10वी पर्यंत ते शिक्षण आहे जवळजवळ 8 किलोमीटर रोज चालत जाऊन आम्ही शिक्षण घेतलेलं आहे। शिक्षण म्हणजे काय असतं, शिक्षणासाठी वणवण फिरणाऱ्या माणसाला त्या ठिकाणी माहिती असतं की शिक्षणाची गरज काय आहे। आज पालक सजग झालेला आहे, पालक आपल्या मुलाप्रती या ठिकाणी संवेदनशील झालेला आहे। माझा मुलगा शिकला पाहिजे, माझ्या मुलाला शिक्षणासाठी कोणतीही गोष्ट अपुरी पडता कामा नये, यासाठी पालक आपल्या संसारामध्ये अनेक बचती करत असतो, आपल्या पोटाला चिंता देत असतो, आणि चिंता देत असताना माझ्या मुलाला उच्चतम शिक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी प्रगतीसाठी पालक झटत असतो। हा झटत असलेला पालक त्या ठिकाणी त्या मुलाचं भविष्य घडवत असतो, आणि मुलांनी पण लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्या पालकांची जी या ठिकाणी संपूर्ण आपल्या प्रगतीमध्ये जो वाटा असतो त्याच्यासाठी जी त्यांनी कष्ट घेतलेले आहेत, ते कष्टाची जाणीव सुद्धा मुलांनी ठेवली पाहिजे। कारण पालक ज्यावेळी आम्ही हे कष्ट करत असतो त्यावेळी मुलं पण पाहत असतात की आपला पालक या ठिकाणी रोज सकाळी कोण कामावर जात असतील, कोण शेतकरी असतील, कोण उद्योग व्यवसायाला असतील, पण प्रत्येक जण ज्यावेळी ते करत असतो किंवा घरात एखादी महिला ही मोलकरणी सुद्धा असते, परंतु आपल्या मुलाला उच्चतम शिक्षण व्हावं म्हणून ती सुद्धा त्या ठिकाणी प्रगतीसाठी झटत असते। अशा सर्व मुलांसाठी आणि त्या पालकांसाठी मी एकदा पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करतो। या प्रशालेचे संस्थापक होते आणि त्यांच्या विनय सरांच्या मातोश्री सुद्धा विद्या राऊत यांना भारत देशाचे राष्ट्रपती माननीय अब्दुल कलाम साहेब त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी आदर्श शिक्षक असा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे, आणि त्या पुरस्कारामधूनच त्यांनी प्रेरणा घेऊन या संपूर्ण शैक्षणिक कार्यामध्ये यांनी जो वाटा उचललेला आहे तो वाटा सुद्धा या ठिकाणी अमूलाग्र बदल करण्यासाठी आहे। माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला डॉक्टर विनय राऊत यांची मुंबईमध्ये एकदाच ओळख झाली, 2 वेळा ते मला भेटले होते, आणि त्या ओळखीचं रूपांतर म्हणून त्यांनी प्रत्यक्ष या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यासाठी आमंत्रण दिलं। त्या आमंत्रणाला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिलो, परंतु त्या संस्थेचे मी या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करत पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करतो की तुम्ही ही मला संधी दिली, त्याबद्दल तुमचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। तिकडे मुलांची चुळबुळ चाललेली आहे, त्यांना
वाटतंय आता पुढचे कार्यक्रम कधी चालू होणार आहेत. त्यामुळे माझं लांबलेलं भाषण मी एवढंच पूर्ण करतो. पुनश्च एकदा सर्व पालकांना, विद्यार्थी वर्गांना, या प्रशालेचे जे गुरुजन वर्ग आहेत त्या गुरुजन वर्गांना या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir, for your inspirational words. Now, I would like to request Honorable Sri Ramsingh Rane, sir, Sarpanch of Reddy, to speak few words on this occasion. आज या ठिकाणी मातोश्री पार्वती राऊत विद्यालय या कार्यक्रमाच्या वार्षिक बक्षीस वितरण प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित या मातोश्री पार्वती राऊत तसेच विद्या एज्युकेशन याचे सर्वेसर्वा व सेक्रेटरी विनय राऊत सर, आत्ताच ज्यांनी चांगलं अगदी सर्व पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले असे गवस सर, या माऊली देवस्थानचे रेडी गावातील जे ग्रामदैवत माऊली देवस्थानचे विश्वस्त मानकरी संदीप राणे, तसेच आरवली गावचे उपसरपंच किरण पालियेकर, उपस्थित सर्व सन्मान्य व्यक्ती, पालकवर्ग, विद्यार्थी तसेच या ठिकाणी उपस्थित असणारे ज्यांनी कुठचाही कार्यक्रम असो रेडी गावातील आपल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून एक चांगली अगदी रेडी गावाची ओळख तयार केली असे भाई पांडजी. आज खरं तर या दिवसाची प्रत्येक विद्यार्थी आतुरतेने वाट पाहत असतो आणि हा दिवस जसा जसा जवळ येईल त्याप्रमाणे आपले कलागुण आपल्या पालकांना, आपल्या गुरुजनांना कसं दाखवता येईल त्याच्यातनं आपलं आपण जे काही ज्ञान घेतोय त्याचं पालकांसमोर प्रात्यक्षिक करण्याची संधी या अशा कार्यक्रमातनं प्रत्येक विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी प्राप्त होत असते. खरोखर मातोश्री पार्वती राऊत या विद्यालयात सांगायचं म्हणजे आज जवळजवळ 1ली ते 10वी या ठिकाणी मातोश्री इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू झालं आणि जे काय असणारे वेगवेगळ्या अडचणी डोळ्यासमोर ठेवून पण आज जे काही पमर राऊत सर, शिक्षण महर्षी पमर राऊत सर यांनी जे काही छोटंसं रोपटं लावलं, आज सर्वजण आपले गावातील पंचक्रोशीतील सर्व पालक मिळून हे नक्की यशस्वीपणे चालवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करत आहेत. खरोखर जे काय असणारे आपले गुरुवर्य ज्यांनी आम्हाला घडवलं, पडवळ सर, आपले मेस्त्री सर, सर्वजण मिळून या ठिकाणी चांगला अगदी आपल्या विद्यार्थ्यात आपल्या शाळेतनं एक चांगला विद्यार्थी, आदर्शवत विद्यार्थी घडला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यातनं चांगलं अगदी त्याने नावारूपाला आपल्या पालकांचं नाव, आपल्या शाळेचं नाव, आपल्या गावाचं नाव या ठिकाणी पुढे काढलं पाहिजे. यासाठी प्रत्येक या शाळेचा शिक्षक वर्ग, या शाळेच्या मुख्याध्यापिका गीता विल्सन मॅडम, सर्वजण जो काही शिक्षक वर्ग असतील चांगला अगदी जे काही असणारे शाळेचे वेगवेगळे उपक्रम, जे काय असणारे वार्षिक जे काही कार्यक्रम चांगला अगदी एकजुटीने आणि जेवढ्या मेहनतीने आपल्या विद्यार्थी चांगला घडला पाहिजे यासाठी कायम या ठिकाणी करत असतात. कारण आमचा जे काय असणार प्रत्येक कार्यक्रमात म्हणजे जे काही आपले मान्यवर आले पाहिजे त्या मान्यवरांनी बघून आपल्या शाळेची जी काय असणारी वेगवेगळ्या अडचणी आणि समजून घेऊन पण शाळेला होईल तेवढी इतर माध्यमातून मदत केली पाहिजे अशा उद्देशाने आम्हाला पण इथे बोलवलं जातं. ज्या काही शाळेच्या असणाऱ्या अडचणी, शाळेच्या असणारे प्रॉब्लेम आज या ठिकाणी विनय राऊत सर, आम्ही सर्व आणि शिक्षक वर्ग सोडवण्यासाठी नक्की प्रयत्न करत आहोत. कारण जे काय असणारी बस सेवा त्याच्यातनं जे काय असणारे इतर जे काही पालकांकडनं असणारे जे काही सोयी मिळायला पाहिजे त्यात पण कुठेतरी, कारण जे काही असणारं हे इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे हे माफक दरात इथे चालवतात आणि त्याच्यातनं चांगलं अगदी या ठिकाणी शिक्षण देण्याचं काम पण या मातोश्री पार्वती राऊत खरोखर या स्कूलकडनं होत आहे. खरोखर मी या निमित्ताने आपले जे काही विनय राऊत सर आहेत त्यांचा मी धन्यवाद देतो की कारण त्यांनी या रेडी गावात अगदी चांगला अगदी इकडे शिक्षणाचा धडा चालू केला. आपल्या पंचक्रोशीतील सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी शिक्षण घेतात. आज सांगायचं आलं तर जे काय आमचे शिक्षण महर्षी पमर राऊत सर हे यांचं नुकतंच निधन झालं आणि या
त्यांची खरोखर म्हणजे पहिली माझी आणि त्यांची जास्त ओळख नव्हती, पण ज्यावेळी आम्ही सरपंच म्हणून या रेडी गावाचा माझ्या गावाने मला निवडून दिलं आणि त्या पदभार स्वीकारला, त्यावेळी जे काय असणारे पमरावत सरांबद्दलचे संबंध आणि त्यांची असणारी गावाबद्दलची सामाजिक, आर्थिक, इतर शैक्षणिकदृष्ट्या, आरोग्यदृष्ट्या जी काय असणारी मदत, आपले जे काही गाव कसा पुढे जाता येईल आणि त्याला आपण कसं पुढे नेता येईल या दृष्टीने जे काय असणारे मुंबईत राहून पण आपल्या गावाचं जे काही हित कशाला हे सांगणारे असे पमरावत सर होते. खरोखर आज जे काही या त्यांच्यानी जे ज्ञानमंदिर उभं केलंय, हे ज्ञानमंदिर म्हणजेच पमरावत सर आहेत असं म्हणून आपण सर्वांनी त्याची चांगली जोपासना केली पाहिजे आणि पमरावत सरांच्या ज्या काही आठवणी आहेत त्या आपण पुढे जोपासल्या पाहिजे. या ठिकाणी या प्रसंगी सर्व विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छितो की आपल्या आई वडिलांचा तुम्ही कायम आदर ठेवा, आपल्या गुरुजनांचा आदर ठेवा. आपल्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराज, जे काही महात्मा फुले, ज्या काही आदर्शवाद व्यक्ती आहेत त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपला एक चांगला व्यक्तिमत्व आणि चांगला एक आदर्श व्यक्ती बनण्याचा आणि या भारताचा चांगला नागरिक बनण्याचा तुम्ही कायम प्रयत्न करा आणि एक चांगलं जे काही आपल्या आई वडिलांना अपेक्षित आहे असं आदर्शवत जीवन आणि आई वडिलांचं नाव कसं पुढे येता येईल, शाळेचं नाव पुढे येता येईल याच्या दृष्टीने आपण विद्यार्थ्यांनी पण प्रयत्न केले पाहिजे. जे काही आता गवस सरांनी सांगितलं की जे काही जे काही आपल्या मुलाचे कलागुण आहेत त्या दृष्टीने पण पालकांनी आपलं जे काही असणारे चांगला मुलगा घडला पाहिजे आणि त्याच्यावर कुठलाही फोर्स किंवा जे काही आताच्या जे काही तो मुलगा आपला नावारूपाला यायला पाहिजे याच्या दृष्टीने पालकांनी पण ते प्रयत्न केले पाहिजे. बरोबर मुलांनी आताच्या जो काही युग आहे हा युग आज जे काही युग आहे त्याच्यानुसार आपण पण मुलांनी पण जो काय असणारी मोबाईलचा वापर कमी करून शिक्षणात जास्त लक्ष द्या. कारण मोबाईलचा वापर करू नका असं म्हणत नाही, पण मोबाईलचा जेवढा होईल तेवढा वापर करा, चांगल्या गोष्टीसाठी त्याचा वापर करा, त्यातून बोध घेण्याचा आणि शिकण्याचा वापर करून मुलांनी एक चांगला नागरिक बनण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करा. खरोखर या शाळेतील जे काही शिक्षक वर्ग आहेत, सर्व जी टीम आहे त्यांचं काम अगदी कौतुकास्पद आहे. सर्वजण या ठिकाणी चांगलं अगदी काम करत आहे. खरोखर जे काय असणाऱ्या शासकीय बाबीपासून पण थोडीशी यांची कमतरता आहे, पण त्यातूनच आवरून चांगलं काम करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न या शाळेमार्फत केला जातो. खरोखर शाळेचे धन्यवाद मानतो. मला या ठिकाणी बोलून जे 2 शब्द बोलण्याचा आणि आदर सन्मान केला त्याबद्दल या शाळेच्या पूर्ण टीमचे मी आभार व्यक्त करतो. येणारं 9 वर्ष सर्वांना सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीत राहावं अशी या ठिकाणी माऊली चरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir, for your words of appreciation and also your constant support and also accepting our invitation. Whenever we invite you for any program in our school, you're always there. Now at the end, I call upon Honorable Shri Meshri Now I call upon respected Dilip Sargaonkar sir to speak few words. श्रीदेव वेतोबा माऊली यांना नमस्कार करतो. माझे सल्लागार, मला ज्याने घडवलं प्रत्येक वेळी ते माझे आवडते लाडके कमर राऊत सर, विद्या मॅडम यांची आठवण करून मी त्यांना वंदन करतो. स्टेजवर बसलेले गवस साहेब आणि विनय राऊत या दोघांची नावं घेतो. खूप मंडळी आहे, वेळ पण झालेला आहे. मी भाषण करणार नाही, टाळ्या वाजवू नका, चुळबुळ करू नका. बघा टाळ्या आल्या, भाषण करणार नाही. मुलांचं कौतुक करण्यासाठी तुम्ही सगळे इथे आलेले आहात, मला माहिती आहे. इथे जत्रा भरली आहे, उद्या पण माऊलीची जत्रा आहे. त्यापेक्षा बघा पंचक्रोशीतले सगळी माणसं इथे आलेली आहेत मुलांसाठी. त्यांच्यासाठी आपण तुम्ही टाळ्या वाजवा, वाजवा जोरात टाळ्या.
मगापासून तुम्ही कार्यक्रम बघतायत, मुलांचे डान्स बघतायत, एका एका स्टेजवर 20-20, 25-25 मुलं येत आहेत. हे साधं काम नाही आहे. या शाळेतील शिक्षकांनी, मॅडमनी, शिपाईनी, सगळ्या लोकांनी कसोशीने याच्यामध्ये भाग घेतलेला आहे. त्यामुळे ही मुलं तुम्हाला नाचताना दिसत आहेत. त्या सगळ्या शिक्षकांसाठी जोरात टाळ्या वाजवा. आमचं कौतुक झालं, स्टेजवाल्यांचं कौतुक झालं, मुलांचं कौतुक झालं, पालकांचं कौतुक झालं. पण ह्या जे 1.5-2 महिने कसोशीने प्रयत्न करतायत ते आमच्या पडद्यामागील जे पहिले सगळ्या लाईनीत उभे होते बघा स्टार्टिंगला, त्यांच्यासाठी जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे. मुलांच्या पालकांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे. एवढा कार्यक्रम तुम्हाला कुठेही मिळणार नाही तिकीट काढून सुद्धा. एवढं सुंदर कार्यक्रम या मुलाने केलेला आहे. सुंदर कार्यक्रम, किती कौतुक करा तेवढं थोडं आहे. मी आता जास्ती बोलत नाही आहे, वेळ झालेला आहे. मी माझं भाषण एवढंच आटोपतं घेतो आहे की मला टाळ्या पाहिजे होता सगळ्यांसाठी, म्हणून मी इथे उभा राहिलेलो आहे. आणि मी एक थोडंसं खारीचा वाटा उचललेला आहे. तुम्ही विनय सरांकडे मी देणार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir. Now it will Now, at the end, I would like to invite Sri Mestri sir to address the gathering on behalf of management. Sri Dilip Sardarkar sir is a member of Bandari Seva Samaj, has donated 5,000 rupees for our school. A big round of applause to the sir. नमस्कार. या व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी असलेले आणि विद्याविकास एज्युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी कार्यकुशल आदरणीय डॉक्टर विनय राऊत सर, आजच्या कार्यक्रमाचा प्रमुख अतिथी सन्माननीय गणेश गवस सर, रेडी गावचे सरपंच रामसिंग राणे सर, माऊली देवस्थानचे मानकरी संदीप राणे सर, या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय अतिथी, या कार्यक्रमाला आपल्या मुलांचं कौतुक करण्यासाठी आलेले सर्व पालकवर्ग, बहुसंख्येने आलेले पालकवर्ग, शाळेवर प्रेम करणारे हितचिंतक, मित्रपरिवार, या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम संपन्न होत असताना आणि आपण सगळेजण या कार्यक्रमासाठी उत्सुक असलेले आपल्या मुलांचं कौतुक करण्याची आतुरतेने वाट पाहत असताना मी आपल्याजवळ कुठल्याही प्रकारचं भाषण देणार नाही. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे, हे सगळं चालू असताना या संस्थेची वाटचाल मात्र आपल्याला सांगणे नितांत गरजेचे असल्यामुळे मी काही मिनिटातच आपल्याला या संस्थेची थोडक्यात वाढेल. 2010 मध्ये आदरणीय स्वर्गीय पमराव सर रेडीसारख्या खेडेगावामध्ये मुंबईचं कार्यक्षेत्र त्यांनी पादाक्रांत केल्यानंतर सुद्धा या आपल्या जन्मगावी त्यांनी बहुजन समाजासाठी, वंचित घटकासाठी, अल्पसंख्याक या सर्वांना इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण खुलं व्हावं, त्यांना त्याची संधी मिळावी या उद्देशाने अगदी धाडसी निर्णय घेऊन त्यांनी 2010 मध्ये या संस्थेचं मातोश्री पार्वती राऊत विद्यालय रेडी या संस्थेचं बीजारोपण केलं. छोटंसं रोप लावलं. मातोश्रीच्या नावाने त्यांनी या शाळेचं नामोजान करून घेतलं आणि आज 15 वर्ष झाली या शाळेला. पाहता पाहता केवळ 15 वर्ष निघून गेली. दर्जेदार शिक्षण मिळावं मुलांना. दर्जेदार शिक्षण घेत असताना या शाळेचा विद्यार्थी या शाळेच्या नावाने ओळखला जावा यासाठी त्यांची असली तळमळ आणि या माध्यमातून त्यांनी या शाळेकडे एवढंच नव्हे तर या शाळेसाठी नवीन शैक्षणिक धोरणातील 2020 या अनुषंगाने
सर्व त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा शाळेला भेट देऊन मार्गदर्शन केलं. इथला शिक्षक तुम्हाला माहिती आहे, ज्यावेळी 2010 मध्ये शाळा सुरू झाली, 1 बस, 3 शिक्षक, नॉन टीचिंग वगैरे सगळे 12 वर्ग खोल्या, एवढे छोटे काही या अवस्थेमध्ये शाळा सुरू केली गेली. आज 15 वर्षानंतर या शाळेमध्ये 3 बसेस आहेत, जवळजवळ टीचिंग आणि नॉन टीचिंग 25 स्टाफ आहे. शाळेची 3 मजली इमारत झालेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये शाळेला आवश्यक असलेले, विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेलं समृद्ध सायन्स लॅब, समृद्ध ग्रंथ वाचनालय, मुलांना त्यांचे सुप्त गुण विकसित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध व्हावा म्हणून एवढं प्रशस्त रंगमंच उपलब्ध करून दिला. एवढंच नव्हे तर छोटे इंडोरच्या कार्यक्रमासाठी तो शाळेकडे आज 3 हॉल उपलब्ध आहे. कम्प्युटर लॅब ही आज काळाची गरज आहे. जवळ 20 ते 25 कम्प्युटर असलेली एक लॅब आहे. हे सगळं करत असताना त्यांच्यासमोर एक स्वप्न होतं. ज्या गावात मी, त्या जन्मगावी मी शाळा सुरू करतोय इंग्रजी माध्यमाची, त्या गावात मला माझं कॉलेज झालं पाहिजे. आणि कॉलेज करण्यासाठी त्यांनी अलीकडे 1 वर्षापूर्वी म्हणजे निधनापूर्वी काही लगेच त्याची वाटचाल सुरू केली आणि या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमातून 10वी शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाची सोय जवळपास कुठेही नाही, ना कुडाळला, ना सावंतवाडी, ना वेंगुर्ला. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांनी 11वी आणि 12वीसाठी कॉमर्स इंग्लिश माध्यम IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सुरू करण्याच्या दिशेने वाटचाल केली. 11वी कॉमर्ससाठी IT साठी समृद्ध अशा IT लॅब तयार करून घेतलेली आहे. समृद्ध ग्रंथालय त्या ज्युनियर कॉलेजसाठी निर्माण केलेले आहे. 2 क्लासेस अगदी प्रशस्त अशा प्रकारचे सगळ्या सोयी नियुक्त केलेले, डिजिटल क्लासेस तयार केलेले. शाळेला जे जे आवश्यक आहे, त्या कॉलेजला जे जे आवश्यक आहे, असं 3ऱ्या मजल्यावरती ही समृद्ध अशी शाळा निर्माण करण्याचं नियोजन केलं. आणि येत्या जूनमध्ये इंग्रजी माध्यमाचं कॉमर्स IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आमचं या संस्थेच्या माध्यमातून संस्था सुरू करत आहे. आणि या दृष्टीने या संस्थेचे सेक्रेटरी अत्यंत कुशलतेने आणि सूक्ष्म मार्गदर्शनातून या शाळेला मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाकडून आज या शाळेचा दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण चालू आहे. कित्येक विद्यार्थी विविध उपक्रमातून, सहशाळी कार्यक्रमातून जिल्हा राज्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. एवढंच नव्हे तर गुणवान शिक्षकही समर्पणाची भावना समोर ठेवून या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी, माझा विद्यार्थी या इथल्या प्रत्येक याच्यामध्ये चमकला पाहिजे, या शाळेचा विद्यार्थी चमकला पाहिजे. या दृष्टीने सर्व शिक्षकांचं योगदान, नॉन टीचिंगचं योगदान आणि संस्थेचं सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन. डॉक्टर विनय सरांचं तर प्रत्येक क्षणाला ज्यावेळी उपस्थित असेल तर सातत्याने मार्गदर्शन, फोनवरून सतत शाळेचा आढावा घेणे, शाळेला नवीन नवीन, एवढंच नव्हे बदलत्या काळानुसार शाळेला कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत याचंही सातत्यपूर्ण मुख्याध्यापक मार्गदर्शन करत असतात. आणि इथली मुख्याध्यापक आणि त्यांचे सर्व सहकारी या शाळेसाठी देत असलेले योगदान निश्चितच संस्थेच्या माध्यमातून मी त्यांचं कौतुक करतो. त्यांना शुभेच्छा दिलेले आहेत. आज दर्जेदार रिझल्ट आहे. हा रिझल्ट केवळ या शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्या सहयोगातून, त्यांच्या टीम वर्कमधून निर्माण झालेले आहे. प्रत्येक विद्यार्थी आमचा नॉट बिलो फर्स्ट क्लास म्हणजे आज 4 बॅचेस पूर्ण झालेले, 5वी बॅच यावर्षी बाहेर पडणार आहे. गेल्या 4ही बॅचेस या प्रथम श्रेणी टू डिस्टिंक्शन यामध्ये पर्यंत सगळे विद्यार्थी गुणवान म्हणून बाहेर पडलेले आणि त्याचा आम्हाला निश्चितच सार्थ अभिमान आहे, संस्थेला सार्थ अभिमान आहे. कारण एवढ्या मोठ्या संकुलामध्ये एका ग्रामीण भागातील कोणत्याही प्रकारची भौगोलिक अन्य कोणतेही सोयी नसताना सुद्धा इथले दर्जेदार विद्यार्थी, दर्जेदार शिक्षण आणि काम करणारे दर्जेदार शिक्षक. कौतुकाने सांगावंसं वाटतं की जपानमध्ये आपण म्हटलं जात होतं की जपानचा सुपर क्लासवर कोण असेल तर जपानमध्ये प्राथमिक स्तरावर शिकवणारा उच्च विद्याविभूषी असा जो असेल तो शिक्षक असेल, तो सुपर क्लासवर असतो. आज आपल्या शाळेमध्ये तुम्हाला हेच पाहिजे, ज्युनियर KG आणि सिनियर KGला शिकवणारे शिक्षक MSc आहे. आज त्यांचं ध्येय एकच आहे, मी ECC लेवलला म्हणजे अर्ली चाइल्ड केअर एज्युकेशन या स्तरावर या मुलांसाठी माझ्या गुणवत्तेचा वापर करणार आहे. असं सगळं पाहिल्यानंतर आमचे गणित शिक्षक आहेत, IT टीचर्स आहेत, सगळे शिक्षक आहेत, अत्यंत
कुशलतेने समर्पणाच्या भावनेतून या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेसाठी काम करत आहे. आणि योगायोगाने आज आम्हाला लाभलेले प्रमुख अतिथी यांचं तर योगदान आम्हाला माननीय दीपकबाईंच्या मार्फत या शाळेला लाभलेला आहे. त्याचा उल्लेख मी करत नाही कारण संस्थेशी त्यांचं सगळं बोलणं झालेलं आहे. मी संस्थेचा इथला एक प्रतिनिधी या नात्याने मी माननीय गणेश गवस सरांचं या शाळेच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो. तुमच्या शाळेबद्दल असलेले तुमचे विचार प्रकट केले त्याबद्दल एक कौतुक करतो. सरपंच तर आमचेच आहे, त्यांचीच शाळा आहे, त्यांचाच गाव आहे आणि एक प्रथम नागरिक म्हणून त्यांचं प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये त्यांचा सहभाग आणि मार्गदर्शन असतंच असतं. आणि यापुढे आम्ही त्यांच्याकडे अपेक्षा करतो. आमच्या या ज्युनियर कॉलेज उद्या सुरू होत असताना जून 2025 मध्ये कॉमर्स IT यात काही पालकांचं सहकार्य आम्हाला अत्यंत जसं आजपर्यंत लाभलं. आज आम्ही गुणवत्ता संपादन करू शकलो. नॉट ओनली मॅनेजमेंट, नॉट ओनली टीचर्स अँड एजंट, पालकांचं सहकार्य सुद्धा शिक्षकांच्या बरोबरीने शाळेला मिळत आहे. आणि ते सहकार्य काही शिक्षणप्रेमी पालक, साळगावकरांसारखे पालक या सगळ्यांच्या माध्यमातून या शाळेला मिळत असलेले जे सहकार्य आहे हे सहकार्य निश्चितच आम्हाला अधिक प्रेरणा आणि उमेद निर्माण करून देत आहे. आणि त्या माध्यमातून या शाळेचा प्रत्येक विद्यार्थी हा दर्जेदार शिक्षण घेईल. आज कित्येक माजी विद्यार्थी जे आलेले आहेत या शाळेतून 10वी उत्तीर्ण होऊन विविध ठिकाणी गेलेले आहेत शिक्षणासाठी. 11वी 12वी आणि त्याच्या पुढचं अजूनही ते शिक्षणाच्या प्रवाहात आहे. या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं मी कौतुक करतो. आपल्या शाळेबद्दल असलेलं प्रेम आणि ते प्रेम व्यक्त करण्यासाठी याही कार्यक्रमात इन्व्हिटेशन मिळाल्यावरून लगेच आलेले आहेत. मी त्या सर्व विद्यार्थ्यांना शुभाशीष देतो, धन्यवाद देतो. आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, या छोट्या बॉल चमूंचं कौतुक केलेत. मित्र, आपल्याला एका मुलाला घडवताना किती वर्गातील 40-40 मुलांना अशा प्रकारे स्टेजवर आणायचंय आणि एक ध्येय आमचं एकच आहे. आज 4.5 आमचा सरासरी पट आहे शाळेचा. या 4.5 विद्यार्थी या स्टेजवर आले पाहिजे, त्यांनाही एक प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे. त्यांनी त्यांच्यातून भविष्यातले विविध कलाकार सर्व प्रकारचं मनुष्यबळ या देशाला लागणारं या शाळेतून होईल. जसं विद्याविकास एज्युकेशन सोसायटी विक्रोळी आज विविध स्तरावर त्यांचे विद्यार्थी नामांकित अशा पोस्टवर कार्यरत आहेत. त्याचा अभिमान तसा आम्हाला या शाळेमधून त्या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असताना या शाळेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा शाळेचं नाव उज्ज्वल करेल, परिणामी संस्थेचं नाव उज्ज्वल करेल आणि संस्थेत कार्य करणाऱ्या या सर्व विश्वस्तांचं अध्यक्ष सेक्रेटरी यारी. आणि यामागे ही तळमळ केवळ स्वर्गीय पम राऊत सरांची आहे. माझी शाळा माझा गाव आणि या गावातील प्रत्येकाला इथे येणं शिक्षण मिळालं पाहिजे. त्याला कोणते आणि म्हणून केवळ माफक फी मध्ये कोणत्याही प्रकारचं दुसरं नाही. अहो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, साधं शिरवाडीतून डेलीला रिक्षाने यायचं असेल तर 100 रुपयाच्या खाली येत नाही. पण या संपूर्ण विद्यार्थ्यांसाठी 3 बसेस उपलब्ध केलेले आहेत. केवळ वर्षभरासाठी 3,500 रुपये एवढीच फी ठेवलेली आहे. बाकीचं डेबिट संस्था सहन करते, केवळ शाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी आणि गावासाठी. संस्थेचं योगदान तर फार मोठंच आहे, त्यांच्याच मार्गदर्शनाने आम्ही कार्य करतो. पण पालकांचं योगदान, सहकार्य, हितचिकारांचं या सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा कौतुक करतो. आपल्या सर्वांचं सहकार्य, विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, प्रत्येक मुलाला आपली आई वडील तो स्टेजवर आला तरी त्याची नजर शोधत असे, माझी आई कुठे बसली आहे, माझे काका कुठे बसलेत, माझी आत्या कुठे बसलेत, जे कोण आले सोबत आहे. हे कौतुक त्याला त्याच्या भविष्यातली ही शिदोरी आहे आणि ही शिदोरी त्याला निश्चितच त्याच्या आयुष्यात उज्ज्वल यश घडवण्यासाठी प्रेरणा देईल. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो. खूप वेळ झालेला आहे तरी आम्ही बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम इथे खूप वाढतो म्हणून तो 26 जानेवारीला पालकांच्या माहितीसाठी सांगतो. 26 जानेवारीला ठेवलेले आहे आणि त्यावेळी या विविध क्षेत्रामध्ये ज्यांनी उच्च गुणवत्ता प्राप्त केलेली आहे, यश प्राप्त केलेले आहे, प्रावीण्य प्राप्त केलेले, या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं आम्ही 26 जानेवारीला पारितोषिक वितरण समारंभ संपन्न करणार. त्यावेळी आपल्याला इन्व्हिटेशन जाईलच आणि त्यावेळी त्या मुलांचं कौतुक केलं जाईल. पुन्हा एकदा आपल्याला शुभेच्छा आणि धन्यवाद देतो. संस्थेचं मार्गदर्शन असंच आम्हाला लाभत राहणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाला आम्ही काम करत आहोत. त्यांचं मार्गदर्शन असंच कायम राहील. विनय सर तर सतत जागरूकच आहेत. त्यांचं कार्यकुशल नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मी या सगळ्यांचं त्यांना धन्यवाद आणि आभार व्यक्त करून मी माझे हे लाभलेले 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir.
Here we conclude our felicitation program. I request all the dignitaries on the dais to take their seats in the front. उद्या ग्रामदैवत रेडी श्री माऊली देवीचा संपन्न होत असलेल्या जत्रोत्सवासाठी मातोश्री पार्वतीराव विद्यालयाच्या खूप खूप शुभेच्छा. यापुढे आमच्या विद्यार्थ्यांचे उत्कृष्ट कार्यक्रम होणार आहे. सर्व प्रेक्षकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, तसेच टाळ्यांनी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे ही विनंती. As we move forward with our program, I assure you that our students have amazing performances lined up for you. So please sit back